The lesson we are going to learn under this video tutorial is summons. Now, when it comes to a summon is the legal notice. It provides a legal notice to a party about a lawsuit. It is the first official notice received by defendant that he or she been sued. Then කෙනෙක්ට සිතාසි ලැබුණම තමයි when a person receives the summons, then that is the first instance when a party or the defendant get to know that he is being sued in court. තමාට එරෙහිව අධිකරණයේ නඩුවක් පැවැත්වෙනවා. තමාට එරෙහිව යම්කිසි පුද්ගලයෙකු විසින් නඩුවක් පවරලා තිනවයි කියලා defendant කෙනෙක් මුලින්ම දැනගන්නේ කෙනෙක්ට summons ලැබුණම එහෙමත් නැත්නම් සිතාසි ලැබුණම. එතකොට මේ summons වල purpose එක තමයි it gives a notice to the party about a lawsuit. යම්කිසි නඩු කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් notice එකක්, legal notice එකක් දීමක් තමයි summons වලදී තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ summons වල තා වැදගත් කාර්යභාරයක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ට summons හම්බුනේ නැති වුණොත් එහෙම that person has no knowledge over the fact that there is a case being filed against him. එතකොට summons ලැබුණේ නැති වුණොත් එහෙම එක් පාර්ශවයක එහෙමත් නැත්නම් මේ නඩු පවරපු පාර්ශවයට කාට එරෙහිවද නඩු පැවරුවේ ඔහුගේ නොදැනුවත්ම ඒ පුද්ගලයාගේ සම්බන්ධයක් නැතුවම තමාට එරෙහිව නඩුවක් යනවා කියලා දන්නේම නැතුව ex parte trial එකක් යන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ summons properly serve කරන එක defendant කෙනෙක්ට නඩුවක් පැවරුවට පස්සේ ඒ defendant මේ summons properly serve කරන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒක රටේ නීති පද්ධතියේ justice එක කියන සේ සම්බන්ධයෙන්ොත් justice uphold කිරීම සම්බන්ධයෙන්ොත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඒ කියන කාරණාවත් එක්ක summons කියන්නේ මොකද්ද? summons serve කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවන් ඉතාමත් වැදගත්. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලන්නේ මේ summons serve කරන විදිහ මේ පාඩම practically වගේම අපේ exam purpose එකටත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද summons වලින් separate තනි ප්‍රශ්නයක් හැම පාරම අහලා තියෙන නිසා. summons ගැන කතා කරනකොට පළවෙනි මේ summons සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙන section එක තමයි section 55. In section 55 it says once a plaint filed by the plaintiff, court ordered to issue summons in the form 16 of a schedule, and the summons are signed by the registrar of court. It makes a request to the defendant to answer for that particular plaint, and on or before the day specified in the summons, fiscal of the court or fiscal of the court where the defendant resides or Grama Niladhari of where the defendant resides have to serve the summons. Right? Now, in this section, there are several important factors have been set out. The first thing is summons are ordered by the court, and the summons are ordered under the court in the form of Form 16 of the first schedule. We are going to learn about Form 16 later on. Now, the summons are ordered by the court, but they're signed by the registrar of the court. It is not signed by the judge. Right? The summons are issued by the court, but it is signed by the registrar of the court, and the summons are issued once the plaint has been filed. And when it comes to the service of summons, it is served by either fiscal of the court or fiscal of the court where the defendant resides. Now imagine the case has been filed in Mount Lavinia. The defendant is reside in the same local jurisdiction. Then the fiscal in the Mount Lavinia courts has the obligation or duty to serve summons to that defendant. But if the defendant resides in Colombo, then the fiscal of the court where the defendant resides, then the fiscal in Colombo DC has to send the summons to the defendant. So in such instances, the district court of Mount Lavinia will send a copy to the fiscal of the Colombo DC, and then Colombo DC fiscal will serve the summons to that particular defendant. Or else, court can send that summons to the Grama Niladhari. Right? Court can send the summons to the Grama Niladhari where the defendant resides.
right? දැන් කොළඹ නම් ඒ අදාළ පුද්ගලයා ඉන්නේ කොළඹ ඒ අදාළ ග්‍රාම නිලධාරී ඩිෆෙන්ඩර් රිසයිඩ්ස් වෙලා ඉන්න ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අදාළ පුද්ගලයාට ඒ ග්‍රාම නිලධාරීවරයාට සමන්ස් යවනවා මේක ඩිෆෙන්ඩන්ට් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි සර්විස් එක තියන්නේ. මෙන්න මේක සෙක්ෂන් 55 කියනවා. දැන් සෙක්ෂන් 55 කියනවා මේ සර්විස් ඔෆ් සමන්ස් ඉන්නෝනේ ෆෝම් 16 වලින් කියලා. ෆෝම් 16 එක ෆස්ට් ෂෙඩියුල් එකේ සඳහන් වෙන්නේ මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට බැලුවම තේරෙනවා ඇති මේකේ කාටද මේක දෙන්නේ? ද ඩිෆෙන්ඩන්ට්ලගේ නම් සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට ඒක කියනවා where the above named plaintiff මේ නඩුව කවුද පවරන්නේ has instituted an action against you in this court. මේ අධිකරණයේ plaintiff විසින් ඔබට එරෙහිව නඩුවක් පවරලා තියෙනවා. That is the first time you get to know about that there has been a case been filed by the plaintiff against you. And you are hereby required to file in court your answer. Answer එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරනවා. To the plaintiff here with annexed on or before the date. එහෙම කියලා answer එක file කරන්න ඕනේ දිනයක් සඳහන් කරනවා. And you are hereby required to take notice that in default of your filing answer on or before the said date, the action will proceed with heard ex parte. ඔයා answer එක මේ දවස් ඇතුළත දැම්මේ නැත්නම් මෙන්න මේ සමන්ස් වලදීම ඔයාට notice එකක් දෙනවා. answer එක file නොකරොත් මේ කීප දවසකට කලින් මේ නඩුව ex parte ඉදිරියට අරගෙන යනවා කියලා මේක අත්සන් කරනවා රෙජිස්ට්‍රාර්. ඔන්න ඕක තමයි ෆෝම් 16 වල දක්වලා තියෙන ෆෝම් ඔෆ් සමන්ස්. ඕක තමයි ෆෝම් 16 සමන්ස් කියන්නේ. ෆෝම් 16 සිතාසි කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකට. ඊට පස්සේ අපි ගත්තම සමන්ස් සම්බන්ධයෙන් ආයි සෙක්ෂන් 55 ම කියනවා language of the defendant different to the language of court. මේ යම්කිසි අවස්ථාවකදී මේ කෝට් එකේ සිද්ධ වෙන language එකට වඩා වෙනස් language එකක කරන් defendant ඒ කාරණාව දැනගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. Copy of translated summons. Summons වල translate copy එකක් යවන්න ඕනේ. Delivered to the defendant under the percept of form 17. දැන් කලින් යවුවේ 16 සිතාසි. දැන් යවන්නේ 17 සිතාසි. form 17 සිතාසියක් යටතේ යවනවා. translate කරපු summons වලින් fiscal of the court or fiscal of the court where the defendant resides or ග්‍රාම නිලධාරී of the where defendant resides. අර කලින් කියපු විදිහටම ඒ ආදාර පුද්ගලෙක් අතේ මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු සමන්ස් යවනවා. මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ මෙතනදී යවන්නේ ෆෝම් 17 යටතේ. ඒතර ෆෝම් 17 එකේදී අර කියන කාරණා ටිකට අමතරව තව වැදගත් කාරණා ටිකක් තියෙනවා. serve forth with the summons the above name mention with the duplicates. මෙතනදී අර ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපේ යවනවා. මේකෙදී තර ඒ අදාළ දිනවලට කලින් රිටර්න් කරන්න සමන්ස් රිටර්න් කරන්න කියලා කියන ඔයදී කාරණා ටික සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ සෙක්ෂන් 59 දී තමයි අපිට සර්විස් ඔෆ් සමන්ස් සම්බන්ධයෙන් මුල්ම සෙක්ෂන් එක ලැබෙන්නේ. සෙක්ෂන් 59 සහ සෙක්ෂන් 60 ආදී විදිහට ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. සෙක්ෂන් 59 කියනවා ordinarily සාමාන්‍යයෙන් සමන්ස් සර්ව් කරන්නේ රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එකේ. ordinarily service of summons are made by register post. එතකොට summons serve කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ලියාපදිංචි තැපෑලින්. ඕක තමයි සාමාන්‍ය process එක. එතකොට මේ සාමාන්‍ය process එක යටතේ service කරනවා නම් සාමාන්‍ය එක 59 දෙකින් කියනවා corporate body එකකට summons serve කරනවා නම් කොහෙටද යවන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය register post එක කර natural person කෙනෙක් යගේ residence එකට තමයි යවන්නේ. corporate body එකක් නම් company එකක් නම් company එකකදී summons serve කරන්නේ කොහෙටද? register post එකකින් යවන්නේ කොහෙටද? එතනදී කියනවා summons shall deliver to the registered office. If there is no registered office, then the summons has to be served to the principal place of business. Right? ඕක තමයි section 59 දෙකින් කියන්නේ. section 59 දෙකේම කියනවා public officer කෙනෙක්ට රජයේ නිලධාරීවරයෙක් state officer කෙනෙක්ට summons serve කරනවා නම් summons have to send by register post to the head of the department of that particular department where the public officer is been working. Right? මේ public officer වැඩ කරන department එකේ HOD ට head of department තමයි register post එකෙන් summons යවන්නේ. එතකොට එවැනි අවස්ථාවකදී මේ head of department ගේ duty එක තමයි to serve the summons on the defendant. Right? මම මේ කියන කාරණා එච්චර අමාරු නැති හින්දා මම මේව ගැන වැඩිදුර විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp හෝ Viber දුරකථන අංක ඔස්සේ ඒ ප්‍රශ්න අපි වෙත එවන්න.
ඒ වගේම 59ම කියනවා රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එකෙන් සමන්ස් යවනකොට දැන් සමහර වෙලාවට ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ නිවස ඇඩ්‍රස් එක හොයාගන්න බෑ. නමුත් ඒ එම්ප්ලොයි වැඩ කරන ඒ රැකියා කරන ස්ථානයේ ඇඩ්‍රස් එක දන්නවා නම් එතකොට අපිට පුළුවන් කෝඩ් එක සැටිස්ෆයි කරාට පස්සේ මේ ඩිෆෙන්ඩන්ට් ඇවිල්ලා මේ ආයතනයේ සේවකයෙක් කියලා if court prima facie are satisfied defendant is in employment under a person send summons to the employer at his place of business. එහෙනම් එවැනි අවස්ථාවකදී employer ට summons serve කරනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී ඒ employer ගේ duty එක තමයි to serve the summons personally to the defendant. එතකොට ඒක යා personally defendant serve කරන්න ඕනේ කියලා මේ 59 දෙකේ යටතේ කියනවා ආයතනික සේවය කරන සේවකයෙක් සම්බන්ධයෙන්. 59 තුනෙන් කියනවා. දැන් 59 දෙක යටතේ කියවන අවස්ථා කිහිපයක්ම head of department එවනකෝ public officer කෙනෙක්ගේ දක් සම්බන්ධයෙන් ආයතනයක් සම්බන්ධයෙන් නම් ආයතනයේ ප්‍රධානියට එවනොයි කියලා කිව්වා. අන්න ඒ වගේ 59 තුනේ කියනවා if someone sent to the persons other than the defendant නැතුව වෙනත් කෙනෙක්ට register post එකකින් යවනවා නම් it shall forward with the duplicate to the summons. දැන් summons යවනවා නම් register post නම් යවන්නේ මේක කෙලින්ම defendant නෙමෙයි නා යවන්නේ මේකේ copy එකකුත් මේ summons වලම duplicate එකකුත් යවන්න ඕනේ. එතකොට අර duty of the head of department එහෙම නැත්නම් duty of the employer is to return the duplicate. එයාලා මොකද කරන්නේ? original එක ඒ අදාළ employer ට දෙන්න ඕනේ. duplicate එක acknowledge කරලා මම මෙන්න මේක බාර දුන්නයි කියලා නැවත send කරන්න ඕනේ. right? ඒක නැවත return කරන්න ඕනේ duplicate එක අදාළ අධිකරණයට මම මෙන්න මෙහෙම එවන ලද summons properly serve කරා කියලා with an acknowledgement of the summons by the defendant signed by the person effecting the summons. ආයතන ප්‍රධානියා මෙන්න මෙහෙම හරියාකාරව මේක බාර දුන්නයි කියලා උගේ අත්සන් නැතුව service personally serve කරා කියලා acknowledge කරලා අර duplicate එක return කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කියන කාරණාව section 59 තුنين කියන. ඒතර ඒක තමයි එතකොට දැන් register post එකෙන් defendant කෙනෙක්ට directly යනවා නම් ඒ register post එකෙන් ලැබෙන ඒ receipt එක evidence එකක් කියනවා මේක properly serve වුණා කියලා. දැන් අපි වෙනත් පුද්ගලෙක්ට නම් යවන්නේ register post එකකින් prove වෙන්නේ ඒ අදාළ වෙනත් පුද්ගලෙක්ට යවුවයි කියලා විතරයි. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී මේක අදාළ defendantම personally serve වුණා කියන එක සම්බන්ධිත තියෙන සාක්ෂිය තමයි මේ duplicate එකේදී කරන ලබන acknowledgement එක උට personally serve කරා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඉතාමත් වැදගත් summons personally ඒ අදාළ defendantම ලබා දුන්නයි කියලා proof එකක් තියෙනවනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඒ සම්පූර්ණ නඩුවම එහෙමත් නැත්නම් proceeding එකම මුල් අවස්ථාවේ පටන්ම void වෙනවා, ab initio void වෙනවා. Now section 59 subsection 4 says once the summons been served to the particular person and he files the answer and appeared on the first day in the court premises, he shall produce his NIC or passport to prove that the persons whom the summons received and the persons who appeared in the court is the same person. So it is the duty of the judge to satisfy himself that the person who appeared before him was the person who was served with summons. Summons serve කරපු පුද්ගලයාම මේ අධිකරණයේ පෙනී ඉන්නවා කියන එක ඔප්පු කරන්න ඒ අදාළ පුද්ගලයාට සිද්ධ වෙනවා NIC එක එහෙමත් නැත්නම් passport එක පෙන්නලා මේ summons වලට නම් කරන ලද පුද්ගලයාම තමයි අද දවසේදී පිනේ ඉන්නේ කියලා appearance mark කිරීමක් කරන්නට ඕනේ කියලා section 59 subsection 4 යටතේ දක්වනවා. subsection 5 කියනවා if defendant represented by registered attorney. දැන් යම් පුද්ගලෙක් proxy එකක් දාලා registered attorney කෙනෙක් ලවා පෙනී දීමක් කරනවා නම් appearance එකක් වෙනවා නම් attorney shall tender the proxy. එතකොට මුලින්ම attorney මොකද කරන්න ඕනේ? තමාට මේ අදාළ defendant වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සඳහා අයිතියක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා proxy එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ the number of the NIC, passport of the defendant and make an endorsement certifying the identity of the defendant. ඊට පස්සේ දැන් ID එකක් defendant ගේ පෙන්නන්න ඕනේ. නමුත් defendant ගේ ID number එක ඒ දේවල් කියලා endorsement එකක් කරන්න ඕනේ. certifying the identity of the defendant. මේ summons serve කරපු පුද්ගලයාගේ identity එක prove කරලා ඔහු වෙනුවෙන් තමයි මම මේ proxy එක යටතේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියන කාරණාව ඔප්පු කිරීමක් කරන්න ඕනේ. section 59 පහින් තමයි ওই කාරණාව සඳහන් වෙන්නේ. හරි.
දැන් සෙක්ෂන් 59 කිව්වා ජෙනරලි සමන් සර්ව් කරන්නේ රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එකේ කියලා. දැන් සෙක්ෂන් 60 කියනවා තවත් අවස්ථාවක් ගැන පර්සනල් සර්විස් කියලා. මොකක්ද මේ පර්සනල් සර්විස් කියලා කියන්නේ? Section 60 කියනවා when it is reported summons could not be affected by register post. Could not be affected by register post, or summons being properly served but defendant fails to appear in the court. In such instances, court shall direct to serve summons personally by delivering it personally through fiscal or Grama Sevaka in whose division the defendant resides. Right? So, personal service එකේ දැන් section 59 කිව්වා සාමාන්‍ය මේක යවන්නේ register post එකේ. register post එකේ යවල්ලා defendant ඒ අදාළ දවසේදී අධිකරණයේ පෙනී හිටියේ නැත්නම් එවැනි අවස්ථාවකදී හෝ මේ register post එකේ යවුවම මේක ආයි return වුණා නම් ඒ අදාළ පුද්ගලයාට යන්නේ නැතුව shall not be affected by register post. Fiscal වරය දැනුවත් කරොත් එහෙම මෙහෙම register post යවුවා නමුත් මේක ආපසු ආවයි කියලා එවැනි අවස්ථාවකදී court එක direct කරන්න ඕනේ. court shall direct to serve summons personally කියලා කියනවා. එතකොට summons personally serve කරන්න කියලා කියන්නේ courts කියනවා by delivering it personally through fiscal Grama Sevaka or Grama Sevaka in whose division the defendant resides. defendant ජීවත් වෙලා ඉන්න ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා හරහා අර අපි කලින් කියපු ෆිස්කල් වරයා දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් විසින් ඒ අදාළ පුද්ගලයාට සමන්ස් පර්සනලි ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. මෙතනදී මේ බැබුන්වන vs ආරිවංශ කේස් එකේදී කියනවා මේක තාමත් වැදගත් කේස් එකක්. එතනදී කියන personal service is imperative. Fiscal cannot serve it to another. ගෙදර අදාළ පුද්ගලයාගේ අතටම ඩිෆෙන්ඩන්ට්ම ලබා දෙන්න ඕන. ඩිෆෙන්ඩන්ට්ගේ අම්මට ලබා දුන්නා. එහෙමත් නැත්නම් ඩිෆෙන්ඩන්ට්ගේ පිරිඳට ලබා දුන්නා. ඩිෆෙන්ඩන්ට්ගේ දරුවෙක්ට ලබා දුන්නා. එහෙම කරන්නට බෑ. ඒ අදාළ නිවසේ ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ අතටම ලබා දිය යුතුයි කියන එක තමයි ජෙනරල් රූල් එක. එහෙම නැත්නම් ෆිස්කල් එක පර්සනලි සර්විස් properly summon serve උනායි කියලා සලකන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ පුද්ගලයාට personally summon serve කරේ නැත්තම්. ඔන්න ඔය කියන කාරණාව තමයි section 60 යටතේ personal service කියලා කියන්නේ. 62 කියනවා substitute service එක. Now, if personal service cannot exercise effectively, fiscal law Grama Niladhari shall affix the summons to the some conspicuous part of the house where the defendant ordinarily resides, or if it is an incorporation in the usual place of business, it shall deem to have been duly served on the defendant. The register post again try kara. Right? එතකොටත් එක්ක මේ අපියේ වුණේ නැහැ නැත්නම් රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එකකින් යවන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා කෝච් කියනවා පර්සනලි සර්ව් කරන්න ගිහිල්ලා අතට බාර දෙන්න කියලා. ඒකත් කරගන්න බැරි වුණොත් කෝච් කියනවා මේක කොයි හරි පේන තැනක අලවලෙන්න. conspicuous part එකක එක්ක ගෙදර එහෙමත් නැත්නම් ආයතනයක් නම් ආයතනයේ usual place of business එක තියෙන තැනක මේක ගහලා එන්න මේ summons ගහලා එන්න. එතකොට මේ summons substitute service එකෙන් provide කරා නම් පේන තැන කලවලාවොත් එතනදි සලකනවා summons duly serve කරා කියලා ඒ අදාළ පුද්ගලයාට. මේ කලින් කරපු හැම process එකක්ම බැරි වුණොත් තමයි substitute service එකකට courts අවසර දෙන්නේ. මෙතනදී Beatrice Pereira vs Commission of National Housing එකේදී කියනවා substitute service හරි මේ අදාළ summons serve කරනකොට මේ process එක follow කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද summons serve වුණේ නැත්නම් in this scenario the defendant was not served with summons at all and the trial has been gone in ex parte and the ex parte judgment against the defendant was ab initio as per the court's judgment. දැන් court එක කියනවා මේ සිද්ධිවලදී දැන් කොහොම හරි හේතුවක් උඩ defendant කොයි අවස්ථාවකදීවත් summons හම්බෙලා නැහැ. එතකොට සමන් සර්ව් කරලා සමන් හම්බුනේ නැති නිසා මේ නඩු තීන්දුව එක්ස් පාර්ටේ යනවා. කෝට් එක හෙල්ප් කරනවා මේ එක්ස් පාර්ටේ ජජ්මන්ට් එක void ab initio void එහෙමත් නැත්නම් මුල් අවස්ථාවේ පටන්ම මේ ජජ්මන්ට් එක අවලංගු වෙනවා. The defendant can challenge the validity of the judgment at any time. දැන් defendant මේක දැනගන්න හීරින් එකේ වාගයක් ගියාට පස්සෙම තමාට රිව මෙහෙම නඩුවක් යනවා කියලා. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහුට අධිකරණයට ඔබ්ජෙක්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. මට properly summons serve වුණේ නැහැ.
සමන්ස් මට සර්ව් වුණේ නැහැ කියලා කියන්නේ මට එරෙහිව නඩුවක් යනවා කියලා මම දන්නේ නැහැ. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහුට ඒක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් අර එක්ස් පාර්ටි ජජ්මන්ට් එක මුල් අවස්ථාවේ පටන්ම අවලංගු වෙනවා. එතකොට ආයි මුලින් ඉඳන්ම නඩු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඩිෆෙන්ඩන්ට් තමාගේ ආන්සර් එක ෆයිල් කරලා ඒ තැන ඉඳන් ඉදිරිපත් වීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. රාමනාථන් වස සත්‍යසීල මේ කේස් එකත් ඉතාමත් වැදගත් කේස් එකක්. දැන් සබ්ස්ටිටියුට් සර්විස් එක ලබා දීමක් ගැන අපි කලින් කතා කරා. මෙතන කේස් එකේදී කියනවා substitute service available only when defendant avoiding summons, not when defendant is not living it at the given address. Then plaintiff දානවා address එකක්, defendant ගේ address එකක් දානවා. දැන් මේ defendant ගේ address එකට summons serve කරනවා. නමුත් plaintiff දන්නේ නැහැ. එක සමහරට plaintiff දන්නවා ඔහු ඒ බව සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඩිෆෙන්ඩන්ට් ඉස්සර තමයි මේ ගෙදරට දැන් ඉන්නේ වෙනත් ගෙදරක කියලා. එතකොට ෆිස්කල් වරයා විසින් මේ සමන් සර්ව් කරන්න මේ ගෙදරට ගියාම ගෙදර ඉන්න පුද්ගලයෝ කියනවා මෙහෙම පුද්ගලෙක් මේ ගෙදර නැහැයි කියලා. එතකොට එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහු අධිකරණයට ආවිල්ලා කිව්වන් පස්සේ මේක පර්සනලි සර්ව් කරන්න මම උත්සාහ කරා නමුත් ඒක ඉෆෙක්ටිව් වුණේ නැහැයි කියලා. එවැනි අවස්ථාවක සබ්ස්ටිටියුට් සර්විස් කරන්න බෑ. ඒ අදාළ පුද්ගලයා ඒ අදාළ නිවසේ නැහැයි කියලා. right substitute service එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් ෆිස්කල් වරයා මේ ගෙදරට ගියාම ගෙදර ඇතුලේ මිනිස්සු ඉන්නවා නමුත් ඔහු එළියට එන්නේ නැහැ සමන්ස් පාර ගන්න. අන්න ඒ ආකාරයට ඔහු අවොයිඩ් කරනවා නම් සමන්ස් ලබා ගැනීම. අන්න එතකොට පුළුවන් ගෙදර බිත්තියේ හරි කොයි හරි ඉස්සරහතොරේ සමන්ස් අලවල ඇවිල්ලා අන්න එතකොට substitute service යටතේදී සමන්ස් සර්ව් කරායි කියලා සලකන්නට පුළුවන්. Therefore in Ramanathan vs Satyaseelan it is clearly set out that the substitute service is available only when defendant avoiding summons and it does not available when defendant is not living at given address. එතකොට එයාගේ ගෙදර ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ගෙදර යා නැහැ කියලා substitute service provide කරන්න බෑ. ඒ මිනිහයාගේ ගෙදර නැත්තම් ගෙදර මේකේ summons අලවලාව කියලා ඇත්තම defendant මේ summons issue කිරීමක් ගැන දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණාව තමයි service of summons යටතේ වැදගත් වශයෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට section 68 කියනවා වන්දනාගාරගත වෙලා ඉන්න defendant කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් summons කොහොමද serve කරන්නේ? In such instances, summons delivered by fiscal to the officer in charge of the jail. Such officer shall serve summons to the defendant. එතකොට වන්දනාගාරයේ ප්‍රධාන පාලකවරයාට officer in charge මේක යවනවා. ඔහු විසින් ඒ අදාළ ඩිෆෙන්ඩන්ට් මේක පර්සනලි සර්ව් කරන්න ඕනේ. මෙතනදිත් අර කලින් කිව්වා වගේ ඩුප්ලිකේට් එකක් කොපි එකක් යවන්න ඕනේ. summons serve return through fiscal to the court. ඒ සර්ව් කරපු සමන් එකේ ඩුප්ලිකේට් එක ආයි රිටර්න් කරන්න ඕනේ fiscal එක with the statement of service endorses and signed by the officer in charge of jail. එතකොට officer in charge මේක endorse කරලා අත්සන් කරන්න ඕනේ තමා විසින් මේ අදාළ ඩිෆෙන්ඩන්ට් properly මේ summons serve කරා personally මේක ලබා දුන්නයි කියලා. Section 69 සඳහන් කරනවා service of summons outside of Sri Lanka. ලංකාවෙන් පිටත ඉන්න පුද්ගලයෙක්ට summons serve කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙවැනි අවස්ථාවකදී summons serve කරන්න allow කරනවා. Every application for an order for a leave to serve summons shall be by motion and support with evidence showing in what place defendant can found and grounds on which application is made. Then ලංකාවෙන් පිටතැනකට සමන්ස් සර්ව් කිරීම සඳහා අධිකරණයට නියෝගයක් කිරීමේ බලයක් තියෙනවා. එහෙම නියෝගයක් ඉදිරිපත් කරද්දී ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න ඕනේ කෝට් එකට මෝෂන් එකක් මගින් සහ ඒ මෝෂන් එකත් එක්ක දාන ඇෆිඩවිට් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ඩොකියුමන්ට් එකේ එවිඩන්ස් වලින් දක්වන්නට ඕනේ මේ අදාළ ඩිෆෙන්ඩන්ට් ජීවත් වෙන්නේ මොන ප්ලේස් එකේද කොහෙන්ද යව හඳුනා හොයා ගන්න පුළුවන් සහ මොනවද ග්‍රවුන්ඩ්ස් ඇයි අපි මේක පිටතැනකට යවන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් ග්‍රවුන්ඩ් සටහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට කෝට් සැටිස්ෆයි වෙනවා නම් කෝට් allow කරනවා to serve the summons even in outside of Sri Lanka. මෙතකොට මේකෙදී කෝට්ස් විසින් summons serve කරන්නේ form 18 දී. දැන් generally forms summons serve කරන්නේ form 16 වෙයි. language difference එකක් තිබුණොත් එවැනි අවස්ථාවකදී summons serve කරන්නේ form 17. දැන් ලංකාවෙන් පිටට summons serve කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී summons serve කරන්නේ
ෆෝම් 18 එතකොට ඔය ෆෝම්ස් ගැනත් පොඩි අයිඩියා එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. අපි සෙක්ෂන්ස් ඔක්කොම කතා කරා. සමන් සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙන ඒ වගේම කේස් ලෝස් ටික. මේක තමයි ෆෝම් 18 ෆෝම් එක වෙන්නේ. ෆෝම් of summons for service of outside ශ්‍රී ලංකා. ලංකාවෙන් පිට කෙනෙක්ට සමන් සර්ව් කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවයි ඔකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා තමයි සමන් සම්බන්ධයෙන් බලන්න තියෙන්නේ. ලොකු ඒරියා එකක් නැහැ කතා කරන්න. නමුත් වැදගත් වෙන සෙක්ෂන්ස් ගොඩාරියක් තියෙනවා මේකෙදී. එක් පුද්ගලයාට කොහොමද සමන් සර්ව් කරන්නේ, ජෙනරල් රූල් එක කොහොමද, මුලින්ම රෙජිස්ටර් පෝස්ට් යවනවා. ඒකෙන් බැරි වුණොත් එහෙම පර්සනල් සර්විස් කරනවා. ඉතිනුත් බැරිනොත් සබ්ස්ටිටියුට් සර්විස් කරනවා. එතකොට පබ්ලික් සර්වන්ට් කෙනෙක්ට කොහොමද සමන් සර්ව් කරන්නේ, හිරේ ඉන්න පුද්ගලයෙක්ට සමන්ස් කොහොමද සර්ව් කරන්නේ, ඔය ආදී විදිහට අර සිනාරියෝ එකක් දුන්නොත් ඕන තැනකට ගලප ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැමදේම ගැන අයිඩියා එකක් ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මේ පාඩම ආයි පාරක් ඔයාලා බලන අවස්ථාවේදී මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙයාර් සර්විස් එක හරහා ප්‍රශ්න යොමු කරලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබාගෙන හොඳින් මේ විභාගයට මුහුණ දෙන්න.